यीशु आएगा बादलों पर लेने मुझको। प्रेमी यीशु आएगा बादलों पर लेने मुझको। आंसू मेरा कर दूं तेरे ही संग रहने को। आंसू मेरा कर दूं तेरे ही संग रहने को। कर ले मुझे पूरी तैयार सर्वदा मिलने तुझसे। कर ले मुझे पूरी तैयार सर्वदा मिलने तुझसे। प्रेमी यीशु आएगा बादलों पर लेने मुझको। प्रेमी यीशु आएगा बादलों पर लेने मुझको। सूरज चाँद सारा भूमंडल करते महिमा तेरी। सूरज चाँद सारा भूमंडल करते महिमा तेरी। स्वर्गदूत सब मिलकर करते हैं महिमा तेरी। स्वर्गदूत सब मिलकर करते हैं महिमा तेरी। आदर स्तुति महिमा के योग्य है तू। जय हो तेरी आदर स्तुति। जय हो तेरी। प्रेमी यीशु आएगा बादलों पर लेने मुझको। प्रेमी यीशु आएगा बादलों पर लेने मुझको। होवे जबकि तेरा मन सुस्त आऊंगा यीशु से बोल। होवे जब भी तेरा मन सुस्त आऊंगा यीशु से बोल। होंगी जब राहें वीरान स्तुति कर यीशु है महान। होंगी जब राहें वीरान स्तुति कर यीशु है महान। शांति आराम पाओगे यीशु में तुम हे मेरे मन। शांति आराम पाओगे यीशु में तुम मेरे मन। प्रेमी यीशु आएगा बादलों पर। प्रेमी यीशु आएगा बादलों पर लेने मुझको। आंसू मेरा कर दूं तेरे ही संग रहने को। आंसू मेरा कर दूं तेरे ही संग रहने को। कर ले मुझे पूरी तैयार सर्वदा मिलने तुझसे। कर ले मुझे पूरी तैयार सर्वदा मिलने तुझसे। होवे जब भी तेरा मन सुस्त आओ व्याकुल यीशु से बोल। होवे जब भी तेरा मन सुस्त आओ व्याकुल यीशु से बोल। होंगी जब गाहे वीरान स्तुति के। होंगी जब राहे वीरान स्तुति कर यीशु है महान। शांति आराम पाओगे यीशु में तुम हे मेरे मन। शांति आराम
महानाम से सबों को मैं स्वागत करता हूँ ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பெரிதான நாமத்தினாலே உங்களை வரவேற்கிறேன். और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हम लगातार अय्यूब के किताब को अध्ययन करने का मौका परमेश्वर ने में दिया है. தேவன் தொடர்ந்து நமக்கு யோபுவினுடைய புத்தகத்தை தியானிக்கும்படியாக கொடுத்திருக்கிற வாய்ப்பிற்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். और आज हम अय्यूब के 18 अध्याय को अध्ययन करेंगे. இன்றைக்கு நாம் யோபுவினுடைய புத்தகம் 18வது அத்தியாயத்தை தியானிக்கலாம். और उसे इस शीर्षक के तले अध्ययन करने जा रहे हैं. நாம் இதை இந்த தலைப்பின் கீழ் தியானிக்க போகிறோம். स्पीकिंग सेंसिबल इन सफरिंग, क्लेश में सहानुभूति पूर्वक बोलना. துயரத்தில் விவகமான முறையில் பேசுவது. हम जैसे हम करते आ रहे हैं उसी प्रकार उस यहाँ इस अध्याय को स्पीक उस शब्द से मैं उस अध्याय को मैं आगे ले जाने चाहता हूँ. நாம் செய்து வருகிறது போலவே இந்த அத்தியாயத்தை ஸ்பீக் என்ற வார்த்தை இருக்கிறதே அதன் அடிப்படையில் தியானிக்க போகிறோம். और आपके दिए हुए पेपर में लगभग 5 विषयों को आप देख सकते हैं. உங்கள் கரங்களில் கொடுக்கப்பட்ட பேப்பர்ல கிட்டத்தட்ட 5 குறிப்புகளை பார்க்க முடியும். और समय के अनुसार उसमें 3 बातों के ऊपर मैं प्रकाश डालने के लिए कोशिश करूंगा. நேரத்திற்கு ஏற்றால் போல் நான் 3 காரியங்களை குறித்து பேசுவதற்கு முயற்சிப்பேன். हम जैसे हम जानते हैं हम अय्यूब के जीवन में उसकी पीड़ाओं से हमने शुरू किया था. उसके जीवन में जो क्लेश आई उन बातों को हमने देखा था. நாம் ஆரம்பித்தது போலவே யோபுவினுடைய வாழ்க்கையிலே வேதனைகள், பாடுகள், உபத்திரவங்கள் அந்த காரியங்களிலே நாம் தியானத்தை ஆரம்பித்தோம். और उसी संदर्भ में उसके तीनों दोस्त की उसके साथ की संवादों को हमने देखा था. அதோடு கூட அந்த 3 சிநேகிதர்கள் யோபுவோடு கூட சம்பாஷித்த காரியங்களையும் நாம் பார்த்தோம். तो जैसे हम जानते हैं इस अय्यूब के किताब में ज्यादा भाग उन मित्रों के संवाद को हम देखते हैं. இந்த யோபுவின் புத்தகத்திலே அதிகமான காரியங்களை அந்த யோபுவினுடைய சிநேகிதர்கள் சம்பாஷித்த சம்பாஷணைகளாக இருக்கின்றன. तो शुरुआत में ही एक बात को आपके बीच में रखने के लिए चाहूंगा. ஆரம்பத்திலேயே ஒரு காரியத்தை உங்கள் மத்தியிலே பேசுவேன். जैसे मैंने पहले ही कहा है उनके मित्रों की बातों में सच्चाई होने के बावजूद, நான் முதலாவது சொன்னது போலவே அவனுடைய சிநேகிதர்களின் பேச்சிலே உண்மை காணப்பட்டாலும், यानी परमेश्वर के वचन के प्रति एक जानकारी एक उनके पास होने के बावजूद, அதாவது தேவ வசனங்களை குறித்ததான அறிவு அவர்களுக்கு இருந்த பின்பும் वे एक गलत भावना के साथ गलत विचार के साथ अय्यूब से वे बर्ताव करने के कारण அவர்கள் தவறான ஒரு உள் உணர்வோடு அல்லது தவறான புரிந்து கொள்ளுதலோடு கூட யோபுவோடு இடைப்பட்டது நிமித்தம் उनका परमेश्वर के वचन का जानकारी अय्यूब के अंदर एक उत्साह को आशा को नहीं दिलाया. அவர்களுடைய அந்த வேத அல்லது தேவனை குறித்ததான அறிவு யோபுவுக்குள்ளே உற்சாகத்தையும் அவனுக்குள்ளே காரியங்களை சரி செய்யவும் முடியவில்லை. तो ये हमें बहुत ही हमें सतर्क में रखने की जरूरी है. இது நாம் எச்சரிக்கையாய் ஒரு இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ये नहीं कि मेरे पास जानकारी है इसलिए मैं बोलता हूँ, என்னிடத்திலே இந்த அறிவு தெரிந்து கொள்ளுதல் இருக்கிறதுனால பேசுகிறேன் என்பதல்ல. लेकिन परमेश्वर के विचार को परमेश्वर की मनसा के साथ परमेश्वर की प्रेम की भावना के साथ बर्ताव करने के लिए परमेश्वर में सहायता करें. ஆனால் தேவ வார்த்தைகளை அந்த தேவ தயவு உணர்வோடு கூட நாம் ஏவப்பட்டு பேசுவதற்கு கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. और इस 18 अध्याय में आप अय्यूब के दूसरा मित्र यानी बिल्दद के संवाद को प्रत्युत्तर के आप देख सकते हैं. இங்கே யோபுவினுடைய இரண்டாவது சிநேகிதனாகிய பில்தாத்துடைய பிரதி உத்தரவை பார்க்க முடியும். और उसके कुछ वचनों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं. அதிலிருந்து சில வசனங்களை உங்கள் முன்பதாக கொண்டு வர விரும்புகிறேன். उसका दूसरा वचन को देखिएगा. அதனுடைய இரண்டாவது வசனத்தை பாருங்கள். तब शूही बिल्दद ने कहा, तुम कब तक फंदे लहा लहा कर वचन पकड़ते रहोगे? चित लहाओ तब हम बोलेंगे. நீங்கள் எந்த மட்டும் பேச்சுக்களை முடிக்காதிருப்பீர்கள், புத்திமான்களாயிருங்கள், நாங்கள் பேசட்டும். यहाँ बिल्दद अय्यूब से इस प्रकार की बात को कह रहा है. இங்கே பில்தாத் யோபுவிடம் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை சொல்லுகிறான். वो ये कहता है कि अय्यूब फंदे लहाकर बातों को कर रहा है. அவன் சொல்லுகிறான் யோபுதான் இப்படி கன்னிகளையும் வருவித்து பேச ஆரம்பிக்கிறான் என்று. लेकिन हम जानते हैं जैसे उनके मित्र की बातों को हम देख रहे हैं वे ही फंदे लहाकर अय्यूब को भी पकड़ रहे हैं. ஆனால் சிநேகிதருடைய பேச்சை பார்த்தால் அவர்கள்தான் கன்னியை விரித்து யோபுவோடு கூட பேசுகிறார்கள். क्योंकि उनका विचार क्या है उनके मित्रों का, அவருடைய சிநேகிதருடைய எண்ணம் என்னவாயிருக்கிறது என்று பார்த்தால் वे चाहते हैं कि उनकी बात को पूरी तौर से अय्यूब ग्रहण कर ले और वो चुप रहे.
அவர்களுடைய காரியங்களை எல்லாம் யோபு ஏற்றுக்கொண்டு விட்டு அவன் அமைதியா இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். वे उसके क्लेश के उस परिस्थिति को वे संभाल नहीं रहे हैं, उसमें और क्लेश को वे जोड़ना चाह रहे हैं. யோபுவுடைய உபத்திரவ சூழ்நிலையை இவர்கள் புரியாமல் உபத்திரவத்துக்கு மேல் உபத்திரவத்தை கூட்ட விரும்புகிறார்கள். इसलिए हम क्लेश के उस संदर्भ में जब लोग पाए जाते हैं, हम किस प्रकार बोलने के लिए परमेश्वर चाहता है. ஆகையினாலே உபத்திரவத்திலே ஒருவன் கஷ்டப்படுகிறானே, அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாம் எவ்வாறு பேச வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். कि हम जैसे पहले विषय को आप देख रहे हैं, எப்படி முதல் குறிப்பிலே நீங்க பார்க்கிறீர்களோ, shut not the mouth of the person in misery by speaking insensitive words, but speak out of love. असंवेदनशील और नासमझ शब्दों को बोलकर पीड़ित व्यक्ति के मुंह को बंद न करें, बल्कि प्रेम से और कृपा पूर्वक बोलें. உணர்வற்ற மற்றும் விவேகமற்ற சொற்களை பேசி துயரத்தில் இருப்பவரின் வாயை அடைக்காமல் அன்பாய் பேசுங்கள். तो हम दूसरों के साथ बर्ताव में परमेश्वर बारंबार हमें इस बात को याद दिला रहा है. பிறரோடு நாம் பேசுகிற போது தேவன் நமக்கு திரும்ப திரும்ப இந்த காரியத்தை ஞாபகமூட்டுகிறார். कि हम उस प्रेम की भावना से हम दूसरों के साथ हम व्यवहार करें. அன்பின் உணர்வினாலேயே பிறரோடு கூட பேச வேண்டும். दूसरे एक और कार्य को यहाँ जो कह रहे हैं उसको भी दिखाने के लिए चाहूंगा. இரண்டாவது ஒரு காரியத்தையும் சொல்லப்படுவதை நாம் பார்க்கலாம். उस अध्याय के 12 से लेकर 19 तक के वचनों को अगर आप पढ़िएगा, அந்த அத்தியாயத்தினுடைய 12வது வசனத்திலிருந்து 19 வரை பார்த்தால், यहाँ वे अय्यूब के उस क्लेश को, पीड़ा को दिखा रहे हैं. இங்கே அவர்கள் யோபுவுடைய பாடு அல்லது உபத்திரவத்தை காண்பிக்கிறார்கள். किस कारण से उसको दिखा रहे हैं? எந்த காரணத்தினாலே காண்பிக்கிறார்கள்? वे ये साबित करना चाहते हैं तुम्हारे जीवन में ये क्लेश आने का कारण तुम दोषी है, तुम पापी है. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அல்லது உம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த பாடுகள் உபத்திரம் வருவதற்கு காரணம் நீர் செய்த குற்றம் அல்லது பாவம் என்பதை நிரூபிக்க. तो यहाँ उसी विचार से ही वे उन बातों को अय्यूब को दिखाने के लिए चाहते हैं. இவர்கள் இந்த எண்ணத்திலேயே யோபுவுக்கு இதை காண்பிக்க விரும்புகிறார்கள். और 17 वचन को अगर आप देखिएगा, 17 வசனத்தை பாருங்கள். देखिए, पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा और बाजार में उसका नाम कभी न सुन पड़ेगा. அவனை நினைக்கும் நினைப்பு பூமியில் இருந்து அழியும், வீதிகளில் அவன் பேர் இல்லாமல் போகும். वे ना केवल अय्यूब के क्लेश को उनके दोष का कारण बता रहे हैं, அவர்கள் யோபுவுடைய உபத்திரவத்துக்கு அவன் செய்த பாவம் என்று சொல்லுகிறது மாத்திரமல்ல, वे इस प्रकार बोल रहे हैं जिससे आशा नहीं उसके जीवन में एक निराशा को ला सकती है. அதாவது யாருடைய வாழ்க்கையிலே நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறதோ அந்த வாழ்க்கையிலே அவர்களுக்குள்ளே சோர்வை கொண்டு வரக்கூடும். और उसके 19वां पद में भी उसी बात को कह रहे हैं. आगे தொடர்ந்து 19லேயும் அந்த காரியத்தை சொல்லுகிறார்கள். उसके कुटुंबियों में उसके कोई पुत्र पौत्र न रहेगा और जहां वो रहता था वहां कोई बचा न रहेगा. அவன் ஜனத்துக்குள்ளே அவனுக்கு புத்திரனும் இல்லை பௌத்திரனும் இல்லை, அவன் வீட்டில் மீதியா இருக்கத்தக்கவன் ஒருவனும் இல்லை. तो यहाँ उनका क्या कह रहे हैं? एक आशा की बात को वहां पे वे पेश नहीं कर रहे हैं. இங்கே இவர்கள் நம்பிக்கையூட்டக்கூடிய காரியத்தை பேசவில்லை. इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से इस बात में हमें दूसरों के बर्ताव में रहने की जरूरी है. ஆகையாலே மிக கவனமாக பிறரோடு பழகி பேசும்போது நாம் பேச வேண்டும். कि हम दूसरों के क्लेश में जब हम भागीदार होते हैं, பிறருடைய உபத்திரவத்தில் நாம் பங்குதாரர் ஆகும்போது, जैसे अय्यूब पहले अध्याय में उसने कहा था எப்படி யோபு முதலாவது அத்தியாயத்திலேயே அங்கே சொன்னது போல, कि भला होता कि आप चुप रहते, நீங்கள் பேசாம இருந்தால் எனக்கு நலமாயிருக்கும். कि हम परमेश्वर के प्रेम की भावना से बोलने के लिए परमेश्वर में सहायता करने पाए. தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக, நமக்கு இந்த அன்பின் உணர்வினாலே பேசக்கூடிய காரியம் தருவாராக. आगे की वचनों को दिखाने के पहले प्रभु यीशु मसीह की एक बात को मैं दिखाने के लिए चाहूंगा. தொடர்ந்து வசனங்களை காண்பிப்பதற்கு முன்பதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். लूका सुसमाचार उसका 6 अध्याय को अगर आप देखिएगा, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 6வது அதிகாரத்தை பார்த்தால், और उसका 45वां वचन में यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, அதனுடைய 45வது வசனத்தில் இயேசு கிறிஸ்து இவ்வாறு சொல்லுகிறார். भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है. நல்ல மனுஷன்
தன் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லதை எடுத்து காட்டுகிறான். பொல்லாத மனுஷன் தன் இருதயமாகிய பொல்லாத பொக்கிஷத்திலிருந்து பொல்லாததை எடுத்து காண்பிக்கிறான். இருதயத்தின் நிறைவினால் அவனவன் வாய் பேசும். तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही एक अच्छे एक सुंदर एक सच्चाई को पेश कर रहे हैं. இங்கே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மிக முக்கியமான சத்தியத்தை சொல்லுகிறார். कि हम बोलते हैं उसका कारण क्या है, वो कहां से आता है. நாம் பேசுகிற பேச்சுகள் இருக்கிறனே அதற்கு காரணம் அல்லது எங்கே இருந்து வருகின்றன. वो कह रहे हैं कि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है. சொல்லுகிறார் அவர், இருதயத்தின் நிறைவினால் அவனவன் வாய் பேசும். तो इसका मतलब मैं दूसरों के प्रति किस प्रकार के विचार को अपने मन में मैं रखता हूं वो उसको परमेश्वर देखने के लिए चाहता है. அதாவது நான் பிறரை குறித்து என்ன எண்ணங்களை இருதயத்துக்குள்ளே வைத்திருக்கிறேனோ அது ரொம்ப முக்கியமானது. और भले हम कोशिश करें कि हम दूसरों के सामने नाटक करने के लिए या कुछ बातों को छिपाने के लिए, ஒருவேளை பிறருக்கு முன்பதாக நாம் நடிக்கிறவர்கள் போல அல்லது காரியத்தை மறைக்கிறவர்கள் போல நாம் நடிக்கலாம். लेकिन तो भी कहीं ना कहीं वो बात निकल जाएगी हमारे मुंह से. ஆனால் ஏதோ ஒரு விதத்திலே நம்முடைய வாயிலிருந்து வார்த்தை புறப்பட்டு விடும். तो इसका मतलब ना केवल मेरे मुंह के वचनों के बारे में परमेश्वर यहाँ पे दिखा रहा है, அதாவது இங்கே தேவன் நம்முடைய வாயின் வார்த்தையை குறித்து காண்பிக்கிறது மாத்திரமல்ல, उसके पहले मेरे मन के विचार को भी परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है. அதற்கு முன்பு நம்முடைய மன எண்ணங்களையும் ஆண்டவர் காண்பிக்கிறார். क्योंकि अगर आप फिर से अय्यूब के 18 अध्याय में आइएगा, திரும்ப நீங்கள் யோபுவின் 18வது அத்தியாயத்துக்கு வாருங்கள். वो लगभग 6 बार एक ही बात को बिल्दद बारंबार दोहरा रहा है. கிட்டத்தட்ட 6 முறை இந்த பில்தாத் என்பவன் ஒரே விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி சொல்லுகிறான். उसके अगर आप 8वां वचन से लेकर के अगर आप पढ़िएगा 18 अध्याय का 18வது அதிகாரத்தினுடைய 8வது வசனத்திலிருந்து வாசித்தால், देखिए वह अपने ही पांव जाल में फंसाएगा, वह फंदों पर चलता है. அவன் தன் கால்களினால் வலையில் அகப்பட்டு வலை சிக்கலிலே நடக்கிறான். और आगे के वचनों में भी उसी शब्द को आप देख सकते हैं. வருகிற வசனங்களிலும் அதே வார்த்தையை பார்க்க முடியும். ये 8वां वचन में उसने कहा जाल में फंसाएगा, फंदों में चलता है. 8வது வசனத்திலும் சொன்னான் கால்களில் வலையிலே அகப்பட்டு வலை சிக்கலிலே நடக்கிறான். 9 वचन में कहता एड़ी फंदे में फंस जाएगी. 9வது வசனத்திலே கன்னி அவன் குதிகாலை பிடிக்கும். वो झाल में पकड़ा जाएगा. அவன் பரிகாரர் அவனை மேற்கொள்வார்கள். 10वां वचन में भी फंदे की रस्सियां. 10வது வசனத்திலே சுருக்கு என்று போடப்பட்டிருக்கு. 11 वचन में भी वो पीछे पड़कर उसको भगाएंगी. 11வது வசனத்திலும் நாம் பார்க்கிறோம் சுற்றிலும் இருந்தும் பயங்கரங்கள் என்று கால்களை திசை தெரியாமல் என்று போடப்பட்டிருக்கு. लगातार बिल्दद फंदा में फंसेगा करके उसी बात को कह रहा है. தொடர்ந்து இந்த பில்தாத் என்பவன் கண்ணியிலே வலையிலே சிக்குவான் என்று சொல்லுகிறான். यहाँ 2 बात को बिल्दद का वचनों से हम समझ सकते हैं. இங்கே 2 காரியங்களை பில்தாத்தினுடைய வாக்கிலிருந்து நாம் பெற முடியும். एक उसका विचार ये नहीं कि अय्यूब अपने स्थिति से वो बाहर आए, उसका जीवन पुनर्स्थापित किया जाए. பில்தாதுடைய எண்ணம் இதுவல்ல, யோபு தன்னுடைய பழைய அதாவது விழுந்து போன அந்த நிலைமையிலிருந்து மேலே வந்து நல்லா இருக்க வேண்டும் என்பதல்ல. लेकिन उसका ये विचार है कि उसका और वो बुरे हालत में वो चला जाए क्योंकि वो दुष्ट है. ஆனால் யுவனுடைய எண்ணத்தை பாருங்கள், யோபு இன்னும் கீழே போகட்டும், இன்னும் விழுந்து போகட்டும், ஏனென்றால் அவர் ஒரு துன்மார்க்கன். और दूसरा यहाँ इन वचनों को अगर ध्यान से देखिएगा, இரண்டாவது இந்த வசனங்களை இன்னும் கவனமாய் பார்த்தால், वो अय्यूब के कहे हुए बातों को निकाल के अपने वचनों में उसको पकड़ने के लिए चाह रहा है. யோபுவினால் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளையே பிடித்துக்கொண்டு தன்னுடைய வசனங்களினாலே அதை பிடித்து யோபுவை தாக்க முயற்சிக்கிறான். यानी यहाँ उनके मित्र एक रणनीति के ऊपर दूसरा रणनीति को अपना रहे हैं. இங்கே சிநேகிதன் இருக்கிறானே, அவன் ஒரு கோட்பாட்டு மேலே இன்னொரு ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி முறிக்க விரும்புகிறான். अभी बिल्दद का ये विचार है, बिल्दद का करने का काम ये है कि अय्यूब के बातों में ही उसको पकड़ना. பில்தாத் வரப்போகிற காரியம் என்ன? யோபுவுடைய பேச்சிலேயே அவனை பிடிக்க வேண்டும். उस 18 अध्याय का 5वां वचन को अगर आप देखिएगा, 18வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தை பாருங்கள். वो कह रहा है निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लौ न चमकेगी. துன்மார்க்கனுடைய விளக்கு அணைந்து போம், அவன் அடுப்பின் நெருப்பும் அவிந்து போம். उसी को अय्यूब ने 17वां अध्याय में कहते हुए हम देख सकते हैं. இதைத்தான் யோபு 17வது அதிகாரத்தில் பேசினதை பார்க்க முடியும். 17
अध्याय का 12 पद को अगर आप देखेंगे 17ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 12வது வசனத்தை பார்த்தால் वहां अय्यूब ने ये कहा, அங்கே யோபு இப்படி சொன்னார், वे रात को दिन ठहराते, वे कहते हैं अंधियारे के निकट उजियाला है। அவைகள் இரவை பகலாக்குகிறது, இருளை வெளிச்சம் தொடர்ந்து வரும் என்று என்ன செய்தது? यानी अय्यूब ने दुष्टों के बारे में इस बात को कहा था। இந்த யோபு என்பவன் இங்கே துன்மார்க்கரை குறித்து இந்த காரியத்தை சொன்னான்। उसी वचन को ही बिल्दद लेकर के अभी अय्यूब के लिए उसको कह रहा है। அதே வசனத்தையே இந்த பில்தாத் பிடித்துக்கொண்டு இப்பொழுது யோபுவுக்கு நேராய் பேசுகிறான்। वो कह रहा है, ये अय्यूब तुमने कहा था दुष्टों के बारे में कि उनका जो रोशनी उजियाला अंधियारा हो जाएगा। யோபுவே நீர் சொன்னீர் அவருடைய வெளிச்சம் இருளை போல் ஆகும் என்று சொல்லி, अभी तुम दुष्ट होने के कारण तुम्हारा उजियाला अंधियारा हो गया है। அது சரிதான், நீர் துன்மார்க்கராய் இருப்பதினாலே உம்முடைய வெளிச்சம் இருளாகிறது। इसका मतलब वो जैसे आगे फंदा फंदा करके कहता है, यहाँ बिल्दद का विचार क्या है? अय्यूब के वचन शब्दों को लेकर उसको फंसाना। இங்கே பில்தாத் தொடர்ந்து கண்ணி அல்லது அங்கே வலை என்று சொல்லுகிறானே, அது யோபுவுடைய வார்த்தையை பிடித்துக்கொண்டு யோபுவை சிக்க வைக்கிறது போல। तो आज हमारा विचार और हमारा बर्ताव दूसरों के साथ किस प्रकार है? இன்றைக்கு நாம் பழகுகிற அல்லது நாம் உறவாடுகிற அந்த உறவு இருக்கிறதே பிறரோடு எவ்வாறு? कई बार परिवार के अंदर या मित्रों के अंदर या सहकर्मियों के अंदर ये होने का संभावना है। இரண்டால் अनेक முறை குடும்பத்துக்குள்ளே, நண்பர்களுக்குள்ளே அல்லது பழகுறவர்களுக்குள்ளே இப்படி வர வாய்ப்பு உண்டு। कभी कोई प्रकार कोई झगड़ा कोई आएगा तो लोग क्या करेंगे? ஏதாவது ஒரு சண்டை ஒண்ணு ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ஜனங்கள் என்ன சொல்வார்கள்? तुमने उस दिन इस प्रकार की बातों को तुमने कहा था ना, அந்த நாளிலே நீ இப்படி சொன்னாய் அல்லவா? यानी उस एक तो उस बात को याद रखते रहेंगे, அந்த காரியத்தை மனதில் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க। दूसरा उसको कह के दिखाएंगे, இரண்டாவது அதை சொல்லி காண்பிச்சிருவாங்க। तो यहाँ उसी काम को बिल्दद कर रहा है। இங்கே பில்தாத் அந்த வேலையை தான் சொல்றான்। ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी हुआ था, जिसको हम जानते हैं। இது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது நாம் அறிந்திருக்கிறோம்। यीशु मसीह के साथ उनके अनुकरण करने वाले चेले उनके साथ जरूर थे। இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிற சீஷர்கள் இயேசுவோடு இருந்தது உண்மைதான்। दूसरा एक झुंड इनके साथ होने से हमें कुछ प्राप्त होगा करके उस विचार से भी कुछ लोग यीशु के पास चलने लगे। அப்படியே சில கூட்டத்தார் இவரோடு கூட போனால் நமக்கு சில கிடைக்கும் என்று போனார்கள்। लेकिन तीसरा एक झुंड भी यीशु के पीछे जाता था। ஆனால் மூன்றாவது ஒரு கூட்டமும் இயேசுவுக்கு பின்னால போயிட்டு, ये फरीसी और शास्त्री लोग भी वहां यीशु मसीह जहां भी जाते थे वहां वे भी पाए जाते थे। பரிசேயரும் சாஸ்திரிகளும் கூட இயேசுவுக்கு பின்னாலே எங்கெல்லாம் போனார்கள்। उनका विचार ये नहीं कि ये इनका सच्चाई के अनुसार हमें चलना है, हमें हमारे जीवन को बदलना है, ये विचार नहीं है। அவருடைய எண்ணம் இயேசுவுக்கு பின்னாலே உபதேசத்தை கேட்டு நம்முடைய வாழ்க்கை மாற வேண்டும் என்பது அல்ல। या कम से कम ये विचार भी नहीं कि इनसे हमें कोई लाभ मिलेगा क्योंकि वो पहले से वे लोग अच्छे धनवान रहे। அதாவது முதலே அவர்கள் நன்றா ஐஸ்வர்யமாக இருந்தாலும் இவரால இன்னும் எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்ற எண்ணத்திலையும் அல்ல। और तीसरा इनका विचार ये रहा, மூன்றாவது அவருடைய எண்ணம் எப்படி இருந்தது தெரியுமா? यीशु मसीह के वचनों में उनको पकड़ना है। இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தையினாலேயே அவரை பிடிக்க வேண்டும்। ये दो वचन को मैं दिखाने के लिए चाहूंगा। ரெண்டு வசனங்களை காண்பிக்க போகிறேன்। मत्ती उसका 22वां अध्याय को अगर आप देखिएगा, மத்தேயு 22வது அதிகாரத்தை பாருங்கள்। और उसका 15 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। 15வது வசனத்திலே நாம் இதை பார்க்க முடியும்। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। அப்பொழுது பரிசேயர் போய் பேச்சிலே அவரை அகப்படுத்தும்படி யோசனை பண்ணி, तो यहाँ फरीसी यीशु मसीह के पास इसलिए जा रहे हैं, இங்கே பரிசேயர் இயேசுவினிடத்திலே போனதற்கு காரணம், जैसे मैंने कहा, उनको सच्चाई को ग्रहण करने के लिए नहीं, நான் சொன்னேன் அவர் சொல்கிற சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள அல்ல, लेकिन उनके शब्दों में उनके वचनों से उनको फंसाने के विचार से। ஆனால் இயேசுவின் பேச்சிலேயே அவரை பிடிக்கும்படியாக। वैसे अगर आप लूका के 11 अध्याय को भी देखिएगा, அப்படியே லூக்கா 11வது அதிகாரத்திலேயும் उसका 53 और 54 वचन को भी देखिएगा, 53 54 वचनங்களையும் பாருங்கள்। जब वो वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वो बहुत सी बातें की चर्चा करे और गात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। இவைகளை அவர்களுக்கு அவர் சொல்லுகையில் வேதபாரகரும் பரிசேயரும் அவர் மேல் குற்றம் சாட்டும் பொருட்டு
அவர் வாய்மொழியில் ஏதாவது பிழை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று உபாயம் பண்ணி அவரை மிகவும் நெருக்கவும் அநேக காரியங்களை குறித்து பேசும்படி அவரை ஏவவும் தொடங்கினார்கள். वहां मत्ती में फरिसियों का रणनीति क्या था? மத்தேயுவிலே பரிசேயருடைய திட்டம் என்ன? वे वहां सुनने के लिए चाह रहे थे, वचन पकड़ने के लिए यीशु मसीह के मुंह से. அவர்கள் கேட்க விரும்பினார்கள் வசனத்தை. காரணம் இயேசு கிறிஸ்துவை பேச்சிலேயே அகப்படுத்தும்படி. यहाँ शास्त्री और फरीसी मिलके एक दूसरा रणनीति अपना रहे हैं. இங்கே நாம் வேதபாரகரை குறித்து பார்க்கிறோம், பரிசேயரை குறித்து பார்க்கிறோம். அவர்கள் செய்கிற இன்னொரு திட்டம், वे यीशु मसीह को छेड़ना चाहते हैं, उस्काना चाहते हैं, ताकि एक उथवली में होके यीशु मसीह कुछ बात को बोले ताकि उसको वे पकड़ ले. இயேசு கிறிஸ்துவை உந்தி தள்ளி அவரை பேச வைத்து அவருக்குள்ளே இருக்கிற பிழையை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பினார்கள். देखिए उनका बुरा विचार किस प्रकार है. அவருடைய தீமையான எண்ணம் என்ன தெரியுமா? वे उनका विचार सिर्फ यही है, प्रभु यीशु मसीह को उनके वचन में पकड़ना, उनके शब्दों में पकड़ना है. அவருடைய எண்ணம் இதுவே, இது மட்டுமே இயேசு கிறிஸ்துவை அவருடைய பேச்சிலே அகப்படுத்த வேண்டும். आजकल है ना हमारे जो कम्युनिकेशंस के डेवलपमेंट के कारण एक बहुत बड़ा समस्या है. இன்னைக்கு நம்முடைய கம்யூனிகேஷன் டெவலப்மென்ட் ஆயிருக்கிறதே, அதனால வந்திருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை. हम व्हाट्सएप और ईमेल को इस्तेमाल करते हैं. வாட்ஸ்அப் இமெயிலை பயன்படுத்துகிறோம். जरूर हमारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत ये लाभदायक जरूर है. நம்முடைய தொடர்பு துறையிலே இந்த காரியம் மிக பிரயோஜனமா இருந்தாலும், लेकिन बड़ा समस्या ये है कि आप कुछ बात को भी व्हाट्सएप में अगर आप लिखिए, उसको पाने वाला पूरी तौर से उसको समझ नहीं सकता. ஆனால் எந்த ஒரு வாட்ஸ்அப்ல எந்த ஒரு காரியத்தை போட்டாலும் அதை பார்க்கிறவர்கள் முழுவதுமாய் புரிய முடியாமல் இருக்கிறார்கள். या ईमेल एसएमएस हो, हम पाने वाले हमारे विचार से ही उसको देखेंगे, हमें नहीं मालूम होगा कि भेजने वाले किस विचार से उसको भेजा. அதாவது அனுப்பினவர்கள் எந்த எண்ணத்திலே அனுப்பி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி புரியாமல் இருந்தால் அவர்களுக்கு அந்த வாக்கியம் புரியவே புரியாது. कई जगहों में आजकल समस्या का कारण ही है. இன்றைக்கு अनेक இடங்களில் பிரச்சனையின் காரணம் இதுவே, कि दूसरों के विचार को उनकी लिखी हुई बातों से नहीं समझने के कारण, उसके मनसा को नहीं समझने के कारण गलत उनके बारे में भी सोचने लगते हैं. எழுதி இருக்கிறார்களே, அனுப்பி இருக்கிறார்களே, அவர்கள் எந்த உணர்வோடு எந்த சூழ்நிலையில எப்படிப்பட்ட எண்ணங்களோடு அனுப்பி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி எண்ணாமல் அறியாமல் இருப்பதினாலே தவறான எண்ணம் அவரை குறித்து உண்டாகிறது. एक तरफ में वो है, दूसरा तरफ में दूसरा एक समस्या भी है. இது ஒருபுறம் இருந்தாலும் இன்னொரு புறம் இன்னொரு பிரச்சனை. अभी इस प्रकार के फरीसी और शास्त्री के विचार रखने वाले क्या करेंगे? இப்பொழுது வேதபாரகர் பரிசேயரை போல எண்ணமுடையவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? दूसरों के लिखी हुई बातों को, एक एक शब्द को पकड़ के उनको फंसाने के विचार में ही वे आगे बढ़ेंगे. பிறர் எழுதி இருக்கிறார்களே, சொல்லுகிறார்களே, அவருடைய ஒவ்வொரு காரியத்தையும் பிடித்துக்கொண்டு குறை சாட்ட அல்லது குற்றம் சாட்ட எண்ணத்திலே இருப்பார்கள். तो हम किस प्रकार के विचार से हम दूसरों से बर्ताव करते हैं? அப்படி என்றால் நாம் எந்த எண்ணங்களோடு பிறரோடு கூட ஈடுபாடு கொள்ளுகிறோம்? जैसे यीशु मसीह ने कहा, मेरे मन के विचार दूसरों के प्रति किस प्रकार है. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது போல நம்முடைய இருதயத்துக்கு உள்ளே காணப்படுகிற விஷயங்கள் பிறரை குறித்து எப்படி இருக்கிறது? वही बता सकता है कि मैं किस प्रकार की बर्ताव करता हूं, किस प्रकार की शब्दों को प्रयोग करता हूं. அதுதான் இப்படி வெளிப்படுத்தும் நான் எப்படி பிறரோடு விவகாரம் பண்ணுகிறேன் அல்லது எந்தெந்த வார்த்தைகளை பிறரோடு பேசுகிறேன் என்று. यहाँ बिलदद के एक और वचन को मैं दिखा के अंत करना चाहूंगा. இங்கே பில்தாத்துடைய இன்னொரு வசனத்தை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். उस 18 अध्याय के 4 वचन को देखिएगा. 18ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 4வது வசனத்தை பாருங்கள். हे अपने को क्रोध में फाड़ने वाले, क्या तेरे निमित्त पृथ्वी उजड़ जाएगी और चट्टान अपने स्थान से हट जाएगी? கோபத்தினால் உம்மைத்தானே பீறுகிற உமது நிமித்தம் பூமி பாழாய் போகுமோ, கன்மலை தன்னிடத்தை விட்டு பேருமோ? इस वचन को बिलदद इसलिए कह रहा है, दो विचार से इस बात को कह रहा है. இங்கே பில்தாத் இந்த வசனத்தை ரெண்டு எண்ணமுடையவனாய் சொல்லுகிறான். एक अय्यूब को यह साबित करने के लिए कि वो अधर्मी है, वो दुष्ट है. ஒன்று யோபு நீதிமான் அல்ல, அவன் துன்மார்க்கன் என்று நிரூபிக்க, कि उसका विश्वास परमेश्वर के सामने सही नहीं करके साबित करना चाहता है. அவனுடைய எண்ணம் தேவனுக்கு முன்பதாக சரி அல்ல என்று நிரூபிக்க விரும்புகிறான். और दूसरा, अय्यूब तुम्हारे प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा. இரண்டாவது, யோபுவே உம்முடைய விண்ணப்பத்தை தேவன் கேளார். और इसलिए उसके वचनों में उसको पकड़ने के विचार से भी बिलदद इन बातों को कह रहा है. ஆகையாலே பில்தாத் அவருடைய வார்த்தைகளையே பிடித்துக்கொண்டு அகப்படுத்தும்படி பேசுகிறான். लेकिन मैं इतिहास में से घटना को दिखाने
के लिए चाहूंगा ஆனால் வரலாற்றிலிருந்து ஒரு சம்பவத்தை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். जहां ठीक यही वचन जो इस्तेमाल किया गया था, அங்கே சரியாக இதே வசனம் தான் பயன்படுத்தப்பட்டது. जिससे कि दूसरे व्यक्ति को उनके वचन से पकड़ने के लिए कोशिश किया गया. அதிலே பார்த்தால் ஒருவரை அவன் பேச்சிலேயே அகப்படுத்தும்படி காரியம் செய்யப்பட்டது. इस घटना को दिखाने का विचार यह है இந்த சம்பவத்தை நான் சொல்லுவதனுடைய நோக்கம் कि अगर कोई हमें इस प्रकार के शब्दों में फंसाने के लिए कोशिश करने के बावजूद, ஒருவேளை பிறர் நம்முடைய பேச்சையை எடுத்து நம்மை அகப்படுத்த முயற்சி செய்த பின்பும் परमेश्वर हमारे मन को वो जानने वाला परमेश्वर है தேவன் நம்முடைய இருதயத்தை ஆராய்ந்து அறிகிறவர். और हम अपने को परमेश्वर के हाथ में उस परिस्थिति में भी अगर हम अपने को अर्पण करेंगे, நம்மை நாமே அந்த சூழ்நிலையிலே தேவ கரத்திலே ஒப்பு கொடுத்திருந்தால் वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है, हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला परमेश्वर है. அவர் நம்மை பராமரித்து நம்முடைய விசுவாசத்தை கூட்டுகிற ஆண்டவர். और जो घटना को मैं कह रहा हूं, इसको मैं 2 साल के पहले एक व्यक्ति से मैंने सुना था. நான் ஒரு சம்பவத்தை சொல்ல போகிறேன். அதை 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு மனிதன் பேச கேட்டேன். 2019 में एक इजिप्ट जो मिस्र देश के एक व्यक्ति ने उस बात को मुझसे बांटे थे. उन्होंने அதாவது 2019 ஆண்டிலே அந்த எகிப்தை சேர்ந்த ஒரு மனுஷன் இந்த காரியத்தை என்னோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டார். उन्होंने कहा वे इजिप्ट के कैरो जो उनको उसका कैपिटल है वहां से वे आते हैं. वो व्यक्ति அந்த மனிதர் சொன்னார், நான் அந்த எகிப்தினுடைய கேபிட்டல் இருக்கிறதே கைரோ, அங்கே இருந்து வருகிறேன். और उन्होंने कहा कि वहां एक पहाड़ है जिसके नाम है मुकट्टम, या मुकट्टम उस पहाड़ को कहते हैं. அவர் சொன்னார், அங்கே ஒரு மலை இருக்கிறது, அதை முக்கட்டம் மலை என்று சொல்வார்கள். और उस पहाड़ का उस नाम जो अरबी में जो नाम है उसका मतलब जो पहाड़ जो हिल गया था या पहाड़ जो हट गया था. அதனுடைய அந்த அரபியினுடைய அதனுடைய அர்த்தம் அல்லது அந்த அரபியிலே வழங்குகிற அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை பார்த்தால் மலை விலகப்பட்ட மலை, தள்ளப்பட்ட மலை. ये लगभग 10वीं शताब्दी में ये घटना वहां पे घटी है इजिप्ट में. எகிப்து அந்த இடத்திலே கிட்டத்தட்ட 10வது நூற்றாண்டு இருக்கிறதே, அப்பொழுது நடந்த சம்பவம். जब वहां पे मुसलमान राजा लोग जो कैलिफ कहते हैं वे वहां राज्य करते थे. அங்கே முஸ்லிம் அதாவது இஸ்லாமிய ராஜாக்கள் ராஜ்யபாரம் செய்து வந்த காலம் அது. और उस समय उन्होंने कहा कि अल मुईस नामक एक खलीफ ने वहां राज्य कर रहा था. அப்பொழுது அவர் சொன்னார், அந்த காலகட்டத்திலே அல் முईस என்று சொல்லி ஒரு ராஜா ராஜ்யபாரம் பண்ணினார். और वो क्या करता था, मसीहों को और यहूदियों को बुला करके तर्क विवाद करता था. அவர் என்ன செய்தார், யூதர்களை அல்லது கிறிஸ்தவர்களை கூப்பிட்டு தர்க்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். और एक वक्त में एक मसीही अगुवा का वहां जो कॉप्टिक कलीसिया करके कहते हैं, एक कॉप्टिक कलीसिया के एक अगुवा, उसका नाम जो अब्राहम था, उस अब्राहम को उसने बुलाया. ஒருமுறை காப்டிக் சபை என்று சொல்லுவார்கள், அதனுடைய தலைவராகிய அபிரகாமை அவர் அழைப்பித்தார். और वैसे एक यहूदी अगुवा याकूब नामक एक यहूदी अगुवा को भी उसने बुलाया. அப்படியே யாக்கூப் என்று சொல்லி ஒரு யூத தலைவனையும் அவர் அழைப்பித்தார். उसका ये विचार था इन दोनों के बीच में तर्क विवाद कराना. அவருடைய ராஜாவுடைய எண்ணம் என்ன, 2 பேரையும் கூப்பிட்டு 2 பேருக்கு இடையில தர்க்கம் உண்டு பண்ண வேண்டும். और उसके शब्दों में वचनों में उनको पकड़ना, அவருடைய வார்த்தைகளினாலேயே அவர்களை அகப்படுத்த வேண்டும். याकूब इस विचार को नहीं समझ रहा था. யாக்கூபுக்கு இந்த எண்ணம் தெரியாது. उसने क्या किया, उसका विचार था कि ये अब्राहम को मसीह अगुवा को पकड़ने के लिए அவருடைய எண்ணம் இருந்தது. எண்ணம் என்னவா இருந்தது, இந்த அபிரகாம் இந்த கிறிஸ்தவ தலைவன் இருக்கிறானே, அவனை அவனுடைய காரியத்தை பிடிக்க வேண்டும். इसलिए उसने मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय का 20वां वचन को उसने दिखाया. ஆகையாலே அவர் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 17வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை அவர் காண்பித்தார். वहां जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो वचन को हम देख सकते हैं. அங்கே இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன அந்த வசனத்தை நாம் பார்க்க முடியும். उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी. அதற்கு இயேசு, உங்கள் அவிசுவாசத்தினாலேதான், கடுகு விதையளவு விசுவாசம் உங்களுக்குள்ளே இருந்தால் நீங்கள் இந்த மலையை பார்த்து இவ்விடம் விட்டு அப்புறம் போ என்று சொல்ல அது அப்புறம் போம், உங்களாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். तो याकूब ने इस बात को अब्राहम से कह के कहा
ये तुम्हारा मसीहत इसी बात को तो दिखाती है, तुम्हारे यीशु मसीह ने इसी को तो कहा था. அங்கே ரெண்டு பேர் இருந்தார்களே, யாக்கூப் என்பவர் அந்த ஆபிரகாமிடத்தில் கேட்டார், உங்களுடைய வேதம் அல்லது உங்களுடைய கிறிஸ்தவம் இப்படி போதிக்கிறதே அது எப்படி என்று சொல்லி. तो उसने कहा अगर तुम्हारा मसीहत सच है और यीशु मसीह का अगर ये बातें सच है तो इसको तुम करके दिखाओ. அவர் கேட்டார், கிறிஸ்தவம் உண்மை என்றால் அல்லது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வசனம் இது உண்மை என்று சொன்னால் நீ இதை செய்து காண்பி. तो ये अब्राहम को मालूम नहीं रहा कि ये कैसा संभव है, इसको मैं कैसे करके दिखाऊंगा. ஆபிரகாமுக்கு புரியவில்லை, இது எப்படி சாத்தியமாகும், இதை எப்படி நான் நிரூபித்து காண்பிப்பேன். अभी ना केवल इससे अब्राहम के लिए समस्या खड़ी हो गई, இது ஆபிரகாமுக்கு வந்த பிரச்சனை மாத்திரமல்ல, अभी अब्राहम उस काम को अगर करके नहीं दिखाता, ஒருவேளை ஆபிரகாம் அந்த வேலையை செய்து காண்பிக்காமல் போனால் वो मुसलमान राजा सारे मसीहों को मार देने का एक बातें आ चुकी है. அந்த இஸ்லாமிய ராஜா இருந்தானே, அவன் எல்லா கிறிஸ்தவர்களையும் கொன்று போடக்கூடிய திட்டம் வைத்திருந்தான். ये जरूर अगुवा था लेकिन इसके अंदर उतना विश्वास नहीं रहा. அவன் தலைவனாக இருந்தாலும் அவருக்குள்ளே அவ்வளவு விசுவாசம் அங்கே இல்லை. इसलिए इजिप्ट में खोजने लगा कि किसके पास ये विश्वास है. ஆகையால எகிப்து முழுவதும் தேடி பார்த்தான், யாரிடத்தில் இந்த விசுவாசம் இருக்கிறது. तब वहां एक साधारण व्यक्ति को लोगों ने कहा जिसका नाम था साइमन. அப்பொழுது சாதாரண ஒரு மனிதனை ஜனங்கள் தேடினார்கள், அவனுடைய பெயர் சைமன் என்பது. और नया नियम में जो आता है साइमन द टैनर, वैसे उसको भी साइमन द टैनर कहते थे क्योंकि वो भी स्किन या उस बातों के काम करने वाला था, कारखाना रखने वाला था. புதிய ஏற்பாட்டிலே தோல் பதனிடுகிறவனாகிய சீமோன் என்று வருகிறது, அவனும் அப்படியே வேலை செய்து வந்ததினாலே அவனையும் கூட சைமன் என்று சொல்லி எகிப்தில் அழைத்தார்கள். साधारण विश्वासी था लेकिन बहुत ही प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाला विश्वास में तगड़ा था. சாதாரண விசுவாசியா இருந்தாலும் ஆண்டவர் மேல விசுவாசம் அதிகமாக வைக்கக்கூடிய விசுவாச வீரனாய் இருந்தான். तो साइमन ने अगुआ अब्राहम से कहा चिंता मत करिए, जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे बातों को सुनेगा. சைமன் ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்னார், கவலைப்பட வேண்டாம், நாம் ஜெபிப்போம், கர்த்தர் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்பார். तो एक दिन में इतिहास में लोग कहते हैं लगभग 972 में ये घटना हुआ करके कह रहे हैं. வரலாற்றில் சொல்லுகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட 972 ஆண்டு இந்த சம்பவம் நடந்தது என்று சொல்லி. तो वो खलीफ राजा भी था, लोग इकट्ठे थे, मसीही लोग इकट्ठे थे उस पहाड़ के सामने. அந்த கலீஃப் ராஜா இருந்தார், ஜனங்கள் எல்லாரும் கூடி வந்தார்கள், இன்னும் மற்ற ரெண்டு பேர் எல்லாரும் அங்கே இருக்கிறார்கள் அந்த மலைக்கு முன்பதாக. तो ये साइमन और अब्राहम मिलके बस एक छोटा सा प्रार्थना उन्होंने किया था. இந்த சைமனும் ஆபிரகாமும் இணைந்து ஒரு சிறிய ஜெபம் செய்தார்கள். उन्होंने कहा हे प्रभु हमारे ऊपर आप दया कीजिए. ஆண்டவரே எங்கள் மேலே நீர் தயவு பாராட்டும். 3 बार उन्होंने उस प्रार्थना का किया होगा. 3 முறை இவர்கள் இந்த ஜெபத்தை செய்திருப்பார்கள். वो पहाड़ सारे लोगों के सामने वो वहां से उठकर हिल के दूसरे एक थोड़ा जगह जाके वो उतर गया. அந்த மலை இருக்கிறதே அது கொஞ்சம் அப்படியே அசைந்து விலகி இன்னொரு இடத்துல போய் அமர்ந்தது. इस कारण इतिहास में वो खलीफ अल मुईस ने ही उस पहाड़ को ही नाम दे दिया मुकट्टम, यानी जो पहाड़ जो जहां से हिल चुका था. ஆகையால அந்த கைஃப் அந்த ராஜா இருந்தானே, அவனே அந்த மலைக்கு பெயர் விட்டான் முக்கட்டம் என்று சொல்லி, அர்த்தம் இது விலகி போன மலை. और जो मसीहों को खत्म करने के लिए जिसने सोचा वो उस दिन से लेके मसीहों को आदर करने वाला हो गया, कई कलीसियाओं को वो बना के देने वाला हो गया. கிறிஸ்தவர்களை கொல்ல நினைத்த அவன் கிறிஸ்தவர்களை கனப்படுத்தி இன்னும் अनेक சபைகளை உண்டாக்கத்தக்க கூடிய அளவுக்கு மாறி போனான் அந்த ராஜா. इसका मतलब जरूर लोग हमें अपने शब्दों में पकड़ने के लिए कोशिश कर सकते हैं. உண்மைதான், ஜனங்கள் நம்முடைய வார்த்தைகளினாலே நம்மை அகப்படுத்த முயற்சி எடுக்கலாம். हम एक साधारण व्यक्ति हम हो सकते हैं साइमन के जैसे, சைமனை போல சாதாரணவர்களாக நம்ம இருக்கலாம். लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने से वो हमें शर्मिंदा होने नहीं देता है. ஆனா நாம் தேவனை சார்ந்திருப்பதனாலே அவர் நம்மை வெட்கப்படுத்துவதில்லை. ना केवल ये हमारे जीवन में परमेश्वर उसको करता, இதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் செய்கிறது மாத்திரமல்ல, उसके द्वारा परमेश्वर अपने नाम को महिमा करने वाला है. அதன் மூலமாக தேவன் தனக்கு மகிமை எடுத்துக் கொள்கிறவர். हालेलुया. அல்லேலூயா. और उस अय्यूब के 18 अध्याय में बिल्दद ने एक और बात को कहा था. இந்த யோபு 18வது அத்தியாயத்திலே பில்தாத் இன்னொரு காரியத்தை சொன்னார். जो वचन को मैंने पढ़ा 17 वचन को, நான் 17வது வசனத்தை வாசித்தேனே. कहा पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा, बाजार में उसका नाम कभी न सुन पड़ेगा.
அவனை நினைக்கும் நினைப்பு பூமியில் இருந்தே அழியும், வீதிகளில் அவன் பேர் இல்லாமல் போகும். बिल्दद का बातों की विचार आखिरी में क्या है कि ये मनुष्य का स्मरण भी नहीं रहना चाहिए, अय्यूब का स्मरण भी नहीं होना चाहिए. பில்தாதுடைய காரணம் என்ன, பேசுவதின் அர்த்தம் என்ன, அவனுடைய பேர் கூட இருக்க கூடாது, பூமியில் இருந்தே அவன் நினைவே அழிந்து போக வேண்டும். लेकिन हम जानते हैं आखिरी में परमेश्वर फिर से अय्यूब के बातों को उनके दोस्तों के सामने जो गवाह दिखाने की बातों को हम जानते हैं. ஆனா நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அந்த தேவனாய கர்த்தர் யோபுவினுடைய காரியங்களை திரும்ப அங்கே கடைசியில வரும் பொழுது எடுத்து பேசுகிறதை பார்க்க முடியும். वैसे ही जो साइमन के बारे में मैंने उस इजिप्ट के उस विश्वासी को दिखाया था, எப்படி அந்த சைமன் என்ற அந்த எகிப்துடைய விசுவாசியை குறித்து நான் பேசினேனோ, और कहीं लोग बाहर में लोगों ने कहने लगा ये सच्ची घटना नहीं है, ये तो एक कल्पना काल्पनिक कथा करके लोग कहने लगे. ஆனால் வெளியிலே अनेகர் சொன்னார்கள் இது உண்மை சம்பவம் அல்ல, இது ஒரு கற்பனை கதை என்று. इसलिए 91 साल में लोगों ने आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां पे जाके खुदवाई करने लगे. ஆகையினாலே அதாவது 191வது ஆண்டிலே அங்கே இருந்த ஆர்க்கியாலஜிஸ்ட் இருந்தாங்களே, அவங்க போய் அங்கே தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி செய்தார்கள். फिलहाल में 1991 में ये घटना हुआ, அதாவது 1991ல அந்த சம்பவம் நடந்தது. 1000 साल के बाद जब वहां पे खुदवाई जब किया गया वहां पर, அதாவது 1000 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அங்கே தொல்பொருளாட்சி செய்கிற வேளையிலே उन्होंने उस मुकट्टम के पास जो कलिसिया के नीचे उस साइमन के हड्डियों को उन्होंने पाया. அந்த முக்கட்டம் சபைக்கு கீழாக அந்த சைமனுடைய எலும்பை கண்டார்கள். और या उस साइमन का हड्डी करके उन्होंने साबुत भी करके दिखाया. அதை சைமனுடைய எலும்புதான் என்று சொல்லி அவர்கள் நிரூபித்து காண்பித்தார்கள். क्योंकि उसका सर में पीछे का बाल 1000 साल के बाद भी उसी में रहा हुआ था. ஏனென்றால் அவருடைய தலையினுடைய பின்பகுதி இருக்கிறதே 1000 ஆண்டுகளுக்கு பின்பும் அப்படி அங்கே இருந்தது. और उसका पहले के पेंटिंग और सारे बातों को दिखा करके उन्होंने साबुत किया कि वो वही है. அவனுடைய முன்னாலே அவரை குறித்து வரைத்த பெயிண்டிங் இருக்கிறது, அந்த பெயிண்டிங்கும் அந்த தலையினுடைய பாகமும் ஒப்பிட்டு அவர்தான் என்று சொன்னார்கள். इसको मैं क्यों कह रहा हूं, ஏன் நான் சொல்லுகிறேன், यहां जैसे बिल्दद कहता कि उसका स्मरण भी नहीं होगा, उसका नाम भी मिट जाएगा. பில்தத் சொல்லுகிறான் அவனுடைய நினைவும் இருக்காது, அது எல்லாம் அழிந்து போம், பெயரும் அழிந்து போம். लेकिन जब हम इस परिस्थिति में भी परमेश्वर में अपने को जब अर्पण करते हैं, ஆனால் நாம் இந்த சூழ்நிலையில தேவனிடத்தில் அர்ப்பணிக்கிற வேளையிலே हमारे नाम को मिटाने के लिए नहीं, हमारे द्वारा परमेश्वर अपने नाम को महिमा करने के लिए कार्य को वो कर सकता है. நம்முடைய பெயரை அழித்து போட அல்ல, நம் மூலமாக தேவன் மகிமை ஏறெடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய காரியத்தை நினைப்பூட்டுவார். आइए हम इसके लिए अर्पण करते हुए प्रार्थना करें. இதற்காக அர்ப்பணித்து நாம் ஜெபிக்கலாமா? हमारे दूसरों के साथ बर्ताव में हम दूसरों के वचन में पकड़ने वाले नहीं, प्रेम की भावना से समझने वाले होने के लिए प्रार्थना करें. நாம் பிறருடைய காரியங்களிலே பேசும் பொழுது அவர்களை அகப்படுத்தும்படி அல்ல பேச்சிலே, ஆனால் அன்போடு கூட அவரோடு கூட பேசுவோமாக. और उस प्रकार की परिस्थिति में जब हम पाए जाते हैं, அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நாம் இருக்கிறோமே, हम अपने को पूरी तौर से परमेश्वर में अर्पण करने के लिए हम प्रार्थना करें. நாம் நம்மை நாமே முழுவதுமாக தேவகரத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கலாமா? ताकि महिमा परमेश्वर को मिलने पाए. இதன் மூலமாக மகிமை தேவனுக்கே உண்டாகட்டும்.